சொல்லுகிறதை பிறருக்கு சொல்லும் பொழுது నిద్రపోయే సమయం కమాన్ గెట్ అప్ మై సన్ గెట్ అప్ మై డాటర్ అని చెప్పి మనల్ని ప్రార్థనకి లేపుతాడు. பாருங்க, நாம் உறங்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளை தட்டி எழுப்பி ஜபத்திலே நம்மளை உயர்த்தும் பொழுது హల్లెలూయా హల్లెలూయా 1 గంటకు పండుకొని నైట్ 12 గంటలకు పండుకొని ఆ సమయానికి దేవుని ఆత్మ తట్టి లేపిచ్చేస్తాడు. நீங்க 12 மணிக்குனா தூங்குங்க, 1 மணிக்குனா தூங்குங்க. அந்த ஏற்ற நேரத்துல தேவன் உங்களை தட்டி எழுப்பி ஜெபிக்கும்படியாக செய்வார். చెప్పాలంటే 3 గంటలు లేకపోతే 4 గంటలు, ఒక్కొక్క సమయం 2 గంటలే నేను నిద్రపోయేది. பாருங்க, சில நாட்களில் 2 மணிக்கு தான் தூங்குவேன். 2 గంటలు లేకపోతే 3 గంటలే రాత్రి అంతా నిద్ర. 2 மணி நேரம் மட்டும் தான் நான் தூங்குவேன். ఎప్పుడు బాగలేనప్పుడు 4 అవర్లు 5 అవర్లు నిద్రపోతాను. பாருங்க, நான் கொஞ்சம் சுகம் இல்லாவிட்டால் 4 அவர் 5 அவர் நான் தூங்கி விடுவேன். నన్ను లేపేది ఎవరు? என்னை எழுப்புவது யாரு? హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధ ఆవియానவர். దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలా? ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. దేవుని ఆత్మ మీద మనకు దాహం ఉండాలి. தேவனுடைய ஆவியானவர் மீது நமக்கு ஒரு தாகம் இருக்க வேண்டும். ముద్ర అనేది మనకు లేకపోతే, ஆவியின் முத்திரை நமக்கு இல்லாவிட்டால் సాతాను 666 ముద్ర వేసేస్తాడు. பாருங்க, சாத்தானானவன் உன் நெத்தில 666 முத்திரையை போட்டுருவான். ఎంత బతికినా ఈ లోకానికే బతుకుతాం. பாருங்க, எவ்வளவு வாழ்ந்தாலுமே இந்த உலகத்துக்கு தான் வாழ்வோம். కలలో కూడా అనుకోకూడదు నేను పరలోకంలో చేరతానని. கனவுல கூட நினைக்காதீங்க நீங்க பரலோகத்துக்கு சேருவீங்க. మీరే కాదు, நீங்க மட்டும் கிடையாது. నేను కూడా మార్గం తప్పిపోతే నేను కూడా అంతే. என்னுடைய வழியிலே நான் தவறிவிட்டால் நானும் அவ்வளவுதான். ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మను ఎవరు కూడా దూషించకూడదు. పరిశుద్ధ ఆవియానవரை யாருமே ఉదాసీనపడత కూడదు. ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మను ఎవరు తిరస్కరిస్తే వాళ్ళు శాపగ్రస్తులని పౌలు రాస్తున్నాడు. யார் பரிசுத்த ஆவியானவரை நிராகரிக்கிறார்களோ அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்று பவுல் எழுதுகிறான். హల్లెలూయా హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ మనకి చాలా ప్రాముఖ్యం. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு மிகவும் அவசியமானவர். పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటి? பரிசுத்த ஆவியானவர் என்றால் என்ன? మనలో ఉండేది, அந்த தேவனே நமக்குள்ள வாசம் செய்கிறது, ఉండేది, நமக்குள் நம்மோடு இருப்பது, నడిపించేది, நம்மை நடத்துவது, తప్పించేది, நம்மளை விடுவிப்பது, కాపాడేది, நம்மை కాపాడుவது, పోషించేది, நம்மை పోషిப்பது. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. సత్యానికి నడిపించేది, సత్యத்துக்குள்ள வழி நடத்துவது, చెడ్డని తెలియపరిచేది పరిశుద్ధాత్మ. நல்லது எது கெட்டது எது என்று நமக்கு அறிவை கொடுக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர். ఏ దాహం ఉండాలి మనకి? எவ்விதமான தாகம் இருக்க வேண்டும்? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಾಹ ಇರಬೇಕು? ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಾಹ ಇರಬೇಕು? ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನು ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಹ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಒவ்வொரு வாரமும் நாம் பார்ப்போம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಣಗಾಲೂರೋಣ. நேரத்தில் ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಳಂಗಾಲ್ ಪಡಿಯಿಡುவோம். ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ ಬಾಬು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಗ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಾವೇನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರೋ, ಬೈದಿದಿರೋ, ಒಂದು ಕೋಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ತಗೊಂಡವರಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. భూమిని ఆకాశంని సర్వలోకం సృష్టించిన యేసయ్య, నీ బంగారు పాదములకు వెళ్ళలేని కోట్లు అన్న స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఈ సమయమందు కూడా తండ్రి ఈ రీతిగా ప్రభా తండ్రి ఇంతవరకు నీ మాటల ద్వారా నన్ను మమ్మల్ని అందరిని కూడా బలపరిచి ప్రభా తండ్రి నానా తండ్రి ఆత్మ విషయమై తండ్రి ప్రేమ విషయమై ప్రభా నానా మీరు మాకు బోధించడానికే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ సమయమందు మమ్మల్ని మేము పరిశుద్ధపరచుకోవడానికి మీరు కృప చూపెట్టండి, మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచండి ప్రభా తండ్రి. మేము అయితే తండ్రి ఒట్టివారు మట్టివారు ఎందుకు పనికిరని వంటి వారు, కానీ యేసయ్య నాయన మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచి ప్రభా తండ్రి మమ్మల్ని నిలబెట్టి మా పాపమును క్షమించి నీకు నాయన తండ్రి ప్రభా నీ రక్తమును శరీరాన్ని మేము పుచ్చుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ సమయంలో ఒక్కొక్క బిడ్డలను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన. ఇంత దూరం నాయన నీ బిడ్డలు వచ్చి ఉంటున్నారు నాయన తండ్రి, వ్యర్థంగా పోకున్నట్లు ప్రభా నీ బిడ్డల్ని నాయన మీరు మార్చి
నాయన తండ్రి ప్రభా, ఈ సమయంలో నీ బిడ్డలను నాయన తండ్రి ఒక్కొక్క బిడ్డలను కూడా ప్రభా నాయన మీ ఆత్మతో నాయన నీ బిడ్డలను బలపరిచి ప్రభా తండ్రి ఒక్కొక్క బిడ్డలు నాన్న ప్రతి ఒక్క పాపములన్నింటిని విడుదల దయచేసి పరిశుద్ధ పరిచి ప్రభా కర్తవ్యంలో చేపట్టడానికి కృప చూపెట్టండి, దయ చూపెట్టండి తండ్రి ప్రభా నాయన తండ్రి. ఇంక ముందుకి తండ్రి ఏ రీతిగా నాయన ఇంతవరకు ఏ రీతిగా జీవించడం అనేది కాకున్నట్లు ప్రభా ఇంక ముందుకు తండ్రి నాయన పరిశుద్ధులుగా జీవించి ప్రభా నీ నామ మహిమపరిచే బిడ్డలుగా నీ రాజ్యం చేరే బిడ్డలుగా తండ్రి ఒక్కొక్క బిడ్డను మీరు వాడుకోమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఈ సమయంలో కూడా ఒక్కొక్క బిడ్డను కూడా మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి. నీ బిడ్డ హృదయాలు చూస్తున్న దేవుడు ప్రభా మీరు యేసయ్య, నీ బిడ్డల హృదయాలు చూస్తున్న దేవుడు మీరు తండ్రి కనికరం చూపెట్టండి, కృప చూపెట్టండి, నీ బిడ్డల పట్ల దయ చూపెట్టండి తండ్రి యేసయ్య. ఒక్కసారి నీ బిడ్డల ప్రతి ఒక్క పాపం క్షమించి పరిశుద్ధత పరిచి నాయన తండ్రి నాన్న ఈ సమయం నాయన కర్తవ్యం తీసుకోవడానికి కృప చూపెట్టండి ప్రభా, సహాయం చేయండి. ప్రతి విషయంలో సహాయం చేసి ఇంక ముందు జరగబోతున్న ఒక్కొక్క భాగాన్ని కూడా మీరు విశేషంగా ఆశ్రయించి దీవించి నీ నామం మహింపరచుకుంటారని నజరేయుడైన యేసయ్య నామంలో ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకుంటున్నాము పరలోకమందు మా తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ನೀವು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಆತನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೂ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರುವನು. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ, ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವವನು ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೊಳಗಾಗುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು, ರೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, 2026ನೇ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಪ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ತನೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಸಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ರಾಜ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಂತ ಜೀವ ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ರಾಜ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಿನ್ನ ಶರೀರವು ಅನೇಕರ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅನೇಕರು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತವಂತೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಆಚಾರಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ತನೇ, ಆದರೆ ಅದು ಬದುಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬದುಕಿಸುವುದು ಕರ್ತನೇ ಸಪ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿಸುವ ಜೀವಾಹಾರವ ಕರ್ತನೇ ಸಪ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವ ರಕ್ತ ಸಪ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುವ ರಕ್ತ ಸಪ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಭೋಜನ, ನನ್ನ ಶರೀರವು ನನ್ನ ರಕ್ತವು ಭೋಜನ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ. ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ನನ್ನ ಜನನ ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ರಾಜ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೇಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ತಿಂದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಭೋಜನ ಪಾನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು.
ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಾಧಾರಣವಾದ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಾಧಾರಣವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಜೀವಾಹಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರುವ ಆತನ ಶರೀರವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ ನನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪನೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವಂತ ಭಾವನದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಭೋಜನ ಪಾನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬರುವ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ತನಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಣ. ಬಾಪ್ತಿಸಂ ತಗೊಂಡಿರೋರು, ನಂತರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯ ಹಾಗೆ ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ, ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯ ಹಾಗೆ ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ, ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ. ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ನೀಗಿಸು ನಂದಾಗವಾ, ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ನೀಗಿಸು ನಂದಾಗವಾ. ಆತ್ಮನೇ 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 ಆತ್ಮನೇ. ಕುಂದಿದೆ ಮನವು ಬತ್ತಿದೆ ಹೃದಯ, ಒಣಗಿದೆ ಶರೀರವು, ಒಣಗಿದೆ ಶರೀರ. ಕುಂದಿದೆ ಮನವು ಬತ್ತಿದೆ ಹೃದಯ, ಒಣಗಿದೆ ಶರೀರವು, ಒಣಗಿದೆ ಶರೀರ. ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ನಾತ್ಮವ ಸುರಿಸಿ, ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ನಾತ್ಮವ ಸುರಿಸಿ. ಆತ್ಮನೇ 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 ಆತ್ಮನೇ. ನಾನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಾತುಕೊಂಡೆ, ನಾನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನಾನಿನ್ನ
ನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡೆ ಆತ್ಮನೇ 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 శుద్ధ హృదయం కలుగా చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగా చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగా చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగా చేయుము నాలో నీ వాత్సల్యము నీ బాహుల్యము నీ కృప కనికరము చూపించుము నీ వాత్సల్యము నీ బాహుల్యము నీ కృప కనికరము చూపించుము పాపము చేశాను దోషినయ్యున్నాను పాపము చేశాను దోషినయ్యున్నాను తెలిసి ఉన్నది నా అతిక్రమమే తెలిసి ఉన్నది నా పాపములే తెలిసి ఉన్నది నా అతిక్రమమే తెలిసి ఉన్నది నా పాపములే నీ సన్నిధిలో పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపుమయ్యా నీ సన్నిధిలో పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపుమయ్యా శుద్ధ హృదయం కలుగా చేయుము శుద్ధ హృదయం కలుగా చేయుము నాలో பரிகாரியே என் நோய்கள் சுமந்த இயேசுவே பரிகாரியே என் நோய்கள் சுமந்த இயேசுவே ஓ சன்னா ఉన్నత దేవనే ఓ సన్నా దావీదిన్ మైందనే ఓ సన్నా ఉన్నత దేవనే ఓ సన్నా దావీదిన్ మైందినే ಆಚೆರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ವೋ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು
ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು. பரிகாரியே என் பரிகாரியே என் நோய்கள் சுமந்த இயேசுவே பரிகாரியே என் பரிகாரியே என் நோய்கள் ಭೋಜನ சுமந்த ಪಾನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ இயேசுவே ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ தேவனே ஓ சன்னா தாவீதின் மைந்தனே ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು. ஓ சன்னா தாவீதின் மைந்தனே. రండి రండి రండి, తొందరగా రండి. ఇంకెవరు రండి బయట. అమ్మ వా వా వా. ప్రార్థించుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల తండ్రి యేసయ్యా, మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా తండ్రి. ఇదిగో ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రభా, మొదటి ఆరాధనలో ప్రభా, బల్లాలు ప్రభా తండ్రి పాలు పంచుకోవడానికి కృప చూపినందుకే మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా తండ్రి. ఈ నూతన సంవత్సరంలో జీవితాల్లో, ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో ప్రభా అనేక అద్భుతకర ఆశ్చర్యకాలు మీరు జరిగిస్తున్నందుకే మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా తండ్రి. యేసయ్యా, మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా తండ్రి. ఎవరికి లేని భాగ్యాన్ని ప్రభా మాకు దయచేసినందుకే మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా తండ్రి. ఈ దినాన ప్రభా తండ్రి మీ సన్నిధిలో ఉండడానికి కృప చూపినందుకే మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా తండ్రి. ఇదిగో ప్రభా తండ్రి, రొట్టె ద్రాక్షారసం నా శరీరము నా రక్తం అని మీరు ప్రభా చెప్పి ఉన్నారు ప్రభా తండ్రి. నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని చెప్పి ఉన్నారు ప్రభా తండ్రి. మీకే స్తోత్రాలు యేసయ్యా. అదే విధంగా ప్రభా తండ్రి విన్న వాక్య ప్రకారం జీవించే కృపను దయచేయండి ప్రభా తండ్రి. మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా తండ్రి. ఈ రొట్టెని ద్రాక్షారసాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి, దీవించండి, మీ నామాన్ని కనపరచుకోమని మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ యేసయ్య నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.
ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೋಸಸ್ ಬ್ರದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಡು ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೋಸಸ್ ಬ್ರದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ವಾಗ್ದಾನ తಗೊಂడిల్వో తಗೊಂడిರೋರು తಗೋబారదు. పునః ಹೇಳ್ತಾ ఇದ್ದೀನಿ, తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకోకూడదు. తీసుకొని వారు మీ కానుకలు సమర్పించి, ఇక్కడ కన్నడ ఉంటున్నాయి, హిందీ ఉంటున్నాయి, ఇక్కడ తెలుగు, తమిళ్, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, తమిళ్, ఇంగ్లీష్ రైట్ సైడ్ కుడి పక్క. ఇక్కడ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ఉంటున్నాయి. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ತಕ್ಕೊಂಡದೇ ಇರುವವರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅಡ್ಮಣ್ಣು ವರ್ಣೋ ಬಾ. ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும். ஹல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும். ஹல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே, நீரே. எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே, நீரே. சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே, நீரே. எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே, நீரே. அப்பா உமக்கே சோத்திரம், அன்பே உமக்கே சோத்திரம். அப்பா உமக்கே சோத்திரம், அன்பே உமக்கே சோத்திரம். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும். ஹல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். ஆகும் எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். எனக்கு குறித்ததை நிறைவேற்றி முடிப்பவர் நீரே, நீரே. எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவர் நீரே, நீரே. எனக்கு குறித்ததை நிறைவேற்றி முடிப்பவர் நீரே, நீரே. எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவர் நீரே, நீரே. அப்பா உமக்கே சோத்திரம்,
அன்பே உமக்கே சோத்திரம், அப்பா உமக்கே சோத்திரம், அன்பே உமக்கே சோத்திரம். உமலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உமலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உமலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும், அல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும், ஆகும், எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும், ஆகும், எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். வறண்ட நிலத்தை நீரூற்றாய் மாற்றுபவர் நீரே, நீரே. அவதார வெளியில் தண்ணீரை மாற்றுபவர் நீரே, நீரே. வறண்ட நிலத்தை நீரூற்றாய் மாற்றுபவர் நீரே, நீரே. அவதார வெளியே தண்ணீரை மாற்றுபவர் நீரே, நீரே. அப்பா உமக்கே சோத்திரம், அன்பே உமக்கே சோத்திரம், அப்பா உமக்கே சோத்திரம், அன்பே உமக்கே சோத்திரம். உமலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உமலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உமலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும், அல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும், ஆகும், எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும், ஆகும், எல்லாமாகும், உம்மாலேதான் எல்லாமாகும். உமலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உமலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, உமலாகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும், அல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும், அல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಕೇಳೋಣ. ಮಾಮೂಲಾಗಿ 7:30 10:00 ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ 7:30 10:00 ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸಭೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವವರು ಬೇರೆ ಸಭೆಗೆ ಅವ್ರು ಕರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬೇಡ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಾದ್ರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋರಿಗೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಬಂದು ನಾಳೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12:30 ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಧೂಪ ಹಾಕೋಣ, ಹೋಗಿ ಸಭೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಭೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಬರಬೇಕು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಆತ್ಮಗಳು ಬರ್ಬೇಕಂತ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ದಾಹ ಇರುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಸಭೆನಲ್ಲಿದೆ, ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಊರ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಊರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ದೇವರು 8,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋ ಹಿಡಿಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರು ನಮಗೆ, ನೋಡು ಬ್ರದರ್ ಅವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಬಂದು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಬುಧವಾರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರ್ತದೆ. 6:30 7:30, ಸರಿನಾ? ಕುಟುಂಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಡೋರು, ಹಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಡದೇ ಇರುವವರು, ಹಾಡೋ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀನು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ? ರೆಬೆಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೆಬೆಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಬರುವಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಡು, ಸರಿನಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೋಣ. ಒಂದು ವಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ. ಸತ್ತರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 32 ವರ್ಷ ಈ ಸೇವೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉದ್ಧಾರ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನುವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಬ್ರದರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ 1 lakh ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 30 ಲಕ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ಆ ಥರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಆ ಥರ ಇದುವರೆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರದ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವರು ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ಪದ ಆಗ್ತದೆ. ಊರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವ ಜನರೇ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಸಮಾಧಾನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ನಾಮಕಾರ್ಥ ಕ್ರೈಸ್ತವ, ಅದು ಹೆಸರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸಲ ಕರಗಲಿದ್ದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ದಾಹ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನಗೆ ಬೇಕು ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಡು ದೇವರೇ. ದಾಹದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರೇ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೀರ್ಘದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯವನಸ್ಥರು ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರುವ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದ 50ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಸುರಿಸಿದ ದೇವ ಜನರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡೋಣ. ಓ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಹ ನನಗೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತೇಡನೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ದಾಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ದೇವ ಜನರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕರಗಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಂತ್ಯ ದಿನములయందు ఆత్మను మనుషులందరి మీద కుమ్మరించుమయ్యా. అంత్య దినములయందు ఆత్మను మనుషులందరి మీద కుమ్మరించుమయ్యా. దేవా యవ్వనులకు నిదర్శనము కలుగజేయుము. దేవా యవ్వనులకు నిదర్శనము, దేవా యవ్వనులకు నిదర్శనము కలుగజేయుము. అంత్య దినములయందు ఆత్మను మనుషులందరి మీద రాజా కుమ్మరించుమయ్యా. అంత్య దినములయందు నీ ఆత్మను నా మీద కుమ్మరించు ప్రభా. నీ ఆవినాలను నెరప ಮಾಡುరా.
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದವರೇ, ಎಲ್ಲರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ஓ ஆர்வமோடு கேட்போம். தேவன் தன்னுடைய ஆவியை கொடுக்க அவர் வல்லவரா இருக்கிறார். ఓ హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. పోతంత విస్తారంగా ఉంటున్నది లోకములో. నీ అక్కల పక్కల, నీ వెనకింట్లో, ముందింట్లో, నీ గ్రామంలో, నువ్వు వెళ్ళే నీ పట్టణంలో, నీ రాజ్యంలో, నీ దేశంలో పోతంత విస్తారంగా ఉంటున్నది. కోసవేళ్ళారు దేవుని సంగమా, నన్ను పంపు బాబా, నీ ఆత్మతో నన్ను నింపి నన్ను పంపు ప్రభా, నీ ఆవిలో నన్ను నిరపి ఎన్ని అనుకమాండురే. గ్లోరీ. కోతంత విస్తారమో పోసేటి వారు లేరు, యౌవనులకు నీ పిలుపునిచ్చి సేవకు తరలించుము. గ్లోరీ. కోతంత విస్తారమో రాజా పోసేటి వారు లేరు, యౌవనులకు నీ పిలుపునిచ్చి సేవకు తరలించుము. దేవా యౌవనులకు నీ దర్శనము కలుగజేయుము. దేవా యౌవనులకు నీ దర్శనము కలుగజేయుము. అంత్యదినములయందు ఆత్మను మనుషులందరి మీద కుమ్మరించుమయ్యా. అంత్యదినములయందు ఓ లార్డ్ జీసస్ హల్లెలూయా. సౌలు లాంటి యవనులు ఎంతో మంది లోకంలో ఉంటున్నారు దేవుని సంగమా. దేవుని చేతిలో పట్టబడతారు. సౌలుని పరిశుద్ధ పౌలుగా మార్చిన దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా మార్చాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. ప్రభా, సౌలు లాంటి నా జీవితాన్ని మీరు మార్చండి నీ ఆత్మను కుమరించి అడుగుదాం దేవుని సంగమా. సౌలు లాంటి యవ్వనులు దమస్కు మార్గము వెళ్ళుచుండగా, సౌలు లాంటి యవ్వనులు దమస్కు మార్గము వెళ్ళుచుండగా, నీ దర్శనమిచ్చి వారిని పౌలు వలె మార్చుము. నీ దర్శనమిచ్చి వారిని పౌలు వలె మార్చుము. దేవా యౌవనులకు నీ దర్శనము కలుగజేయుము. దేవా యౌవనులకు నీ దర్శనము కలుగజేయుము. అంత్యదినములయందు ఆత్మను మనుషులందరి మీద కుమ్మరించుమయ్యా. అంత్యదినములయందు ఆత్మ మనుషులందరి మీద కుమ్మరించండి ప్రభా. ఆత్మ లేకపోతే ఏమీ లేదు ప్రభా. ఆత్మ లేకపోతే ధైర్యం లేదు ప్రభా. పరిశుద్ధ ఆత్మ లేకపోతే బలం లేదు ప్రభా. ఆత్మ లేకపోతే సువార్తను ప్రకటించలేదు ప్రభా. ఆత్మ లేకపోతే నేను క్రైస్తవుడిని అని చెప్పుకోలేదు ప్రభా. ఒక్కొక్కరి మీద నీ వాగ్దానం నెరవేరను గాక. యోవేలు 2:28 వాగ్దానం రాక, అపొస్తలులు 2:18 వాగ్దానము నెరవేరను గాక. అలము లేకుండా కుమ్మరిస్తాను, అలము లేకుండా కుమ్మరిస్తాను, దేవతలా పండిస్తాను. రాజా కుమ్మరించాలి ప్రభా, కుమ్మరించాలి ప్రభా. కుమ్మరించుమయ్యా. అంత్యదినములయందు ఆత్మను మనుషులందరి మీద కుమ్మరించుమయ్యా. కుమ్మరించండి ప్రభా. అందువేళ శిరస్సు దేవరాత్మను ఎమ్మెల ఊట్లు మాడరా అవ్యానరా உனக்காக செயல்படணுமா, உனக்கு செய்யணுமா, சுவிசேஷம் சொல்லணுமா, உனக்காக சாட்சியம் வாழணுமா, ராஜா உனக்காக காத்திருக்கிறார்கள், தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார்கள், தரிசனங்களை பார்க்கிறார்கள். దర్శనం
దర్శనాలు చూసే ఆత్మ, సువార్తను ప్రకటించే ఆత్మ, నీకు సాక్షిగా జీవించే ఆత్మ, ఆత్మను కుమరించండి, కుమరించండి ప్రభా, కుమరించండి ప్రభా. ఆత్మ, పరిశుద్ధ ఆత్మ, దర్శనాలు చూసే ఆత్మ, నిర్లక్ష్యం ఆత్మ, చలించు ఒక్కొక్కటి నీకు దీర్ఘవర్షం ఉరైకటం ముఖంగా దర్శనంగా కోరకటం ముఖంగా సభలుగా కోరకటం కుటుంబక్కలే వీకలే ప్రవాసికటం మనుషులందరి ನಾನು ಕೊಡುವ ಈ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವನು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ತಣ್ಣೀರಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಓ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಆತ್ಮ ನಾನು ತರುತ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ತುಂಬಿಸಿದವರೇ, ತುಂಬಿಸಿದವರೇ. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡವರಿಗೆ ರಾಜ. ಬೇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಂದುತ್ತಾನಂತೆ ಹೇಳಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಬೇಡುದೇನೋ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೇಡುವುದಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವರವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಲಾರ್ಡ್, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಪದ ದಾಹವು ನೀಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಹ ಇರಲಿ ರಾಜ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಹೊಂದಿಕೋಬೇಕಂತ, ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತ ಸಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಸುರಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಚಕರವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನು ರಾಜ. ರೀಮಾಂದಲ ಶಬಲಬ ರದಲ ರೀಖಬೌದರಿ ಆಂದಲರಬ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ಆತ್ಮಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ, ಆತ್ಮಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ. ಶರೀರದ ಮನಸ್ಸು ಮರಣ, ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಜೀವ. ಈ ಮೋಕ ಬಹುದ ರಬ ಶಬಲ ಬರಬ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರು ರಾಜ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ದೀರ್ಘದರ್ಶನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು ರಾಜ. ಓ ಲಾರ್ಡ್, ಸ್ವಾರ್ಥನ ಸಾರು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನು ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಂದಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ದಾಹ ಉಲ್ಲವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಜಲವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ರಾಜ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಾಹಗಳು ನಾ ಕರ್ತನೆ ಸಪ ಆ ದಾಹವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ ಕಹಿಯಾದ ಕರ್ತನೆ ಸಪ ಆ ಪಾನ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿಯಾದವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಲು ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಹಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಕಹಿಯಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಏಸಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಧುರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ತನೇ ಸಭಾ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವರ. ಹೌದು ರಾಜ, ಅಪೊಸ್ತಲ 2:38 ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಿಮಿತ್ತ
ನೀವು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಬಾಪ್ತಿಸಂ ತಗೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಕರ್ತನೆ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಸಭಾ ಇನ್ನು ಪಾಪ ಜೋಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ, ಪಾಪನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಭಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಭಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಇದ್ದಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ತೊರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ದೇವರಾತ್ಮನು ನೀನೇ ರಾಜ. ದೇವರಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ಆತ್ಮನೇ ದೇವರಂತ 2 ಕೊರಿಂಥನಲ್ಲಿ 3:16 ನಾವು 17 ಓದುತ್ತೇವೆ ಸಭಾ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಂಚಕರವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ದೇವರೇ, ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದೆಯಾ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ವಿಪತ್ತಾಪದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ, ಹಲ್ಲುವಾಗ ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ, ದುಃಖ ಪಡುವಾಗ ಆದರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ಆತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಕತ್ತನೆ ಎಲ್ಲರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಲಿ. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನೋಡುತ್ತಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ಬೋಧಕರುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ಮಿಷನರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ 9 ವರಗಳಿಂದ ಕರ್ತನೇ ಸಭಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ರಾಜ. ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಲ್ಲಿರುವ 9 ಫಲಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆವರೆಗೂ ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಗಳು ಕರ್ತನೇ ಗ್ಲೋರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ದೇವರ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಧನಧಾನ್ಯಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೋಸಸ್ ಬ್ರದರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ರಕ್ತವು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಸರಿಪಡಿಸು, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಸರಿಪಡಿಸು. ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ತರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದೇ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ರಾಜ, ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ, ಒಂದೇ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಒಂದೇ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಒಂದೇ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಅನ್ಯೋನ್ಯತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹೊಸ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿ. ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾ. ಮದುವೆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಸಾಲದ ಬಾಧನಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾ. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪ್ರಸವವನ್ನು ಕೊಡು ರಾಜ. ನಿಮಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡ್ಲಿ ರಾಜ. ಯಾರು ಬಲಹೀನರೋ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾಟಗಳು ಮಂತ್ರಗಳಂತ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಬೆಂಕಿಲಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು, ಅಷ್ಟಬಂಧನಗಳು, ರೇಖೆಗಳು, ತಗಡುಗಳು, ನೆಂಬೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಪರಲೋಕದ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಬಿಡುಗಡೆದೊಂದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಗ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ನೀವಾಗಿದ್ದು ನಡೆಸಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ರಾಜ. ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ದೇವರೇ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ದಾಸಪ್ಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಂತ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ ಕೊಟ್ಟಂತ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ವಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ಬರಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಭೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ಥಳಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಕಟ್ಟಲು ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ಥಳಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸು. ಸಭೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ ಚಾಚಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ರಾಜ. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ತಗೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ.
ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಸಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಲಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕಳೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೋ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪರಲೋಕದ ಭೂಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರನಾಥನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸ್ರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರಿಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು, ಸಮಾಧಾನವು, ಆರೋಗ್ಯವು, ಆಶೀರ್ವಾದವು, ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯುವಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ, ದೇವರವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಮನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಕಲ ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ಇದ್ದು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I thank you, Lord Jesus, mighty Holy Spirit. We give all the glory and honor to Lord Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. God bless you, God bless you, God bless you. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಆಚೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕರ್ತರು ಇவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. வாய் திறந்து சொல்லு. ಲೈವ್ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. FPFGM ಚರ್ಚ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ರಿ. ಅನೇಕರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.